오늘 여러분에게 말씀드릴 제목은 나는 복음을 부끄러워하지 않는다. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. The gospel of God I'm not ashamed of. 내 설교의 그 제목이 여러분의 그 주보 안에 다 들어가 있습니다. You have the outline of my sermon both in the Korean language as well as the English language in your bulletin. So look at that sheet so you can follow the message. We are going to read the scripture passage from the Epistle to the Romans chapter 1 verse 1 through 5. 로마서 1장 1절서부터 5절, 16절, 17절 우리가 다 봉독하겠습니다. 로마서 1장 1절서부터 봉독합니다. 다 같이 봉독하겠습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택하심을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에게 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 아들을 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성경의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되었으며 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도와 직분을 받아 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종케 하나니 내가 복음을 부끄러워하지 아니하니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게라. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. Now we have the English translation right here. Paul and a servant of Christ Jesus. 오늘 내가 말씀드리는 그 제목은 복음의 뜻입니다. 복음의 의미예요. 오늘 여러분께서 성경을 통해서 성경이 말하는 로마서에서 말하는 복음이 뭐냐? What is the gospel of Christ? What is the gospel of God from the Bible? Now from your friends, now from other people, what does the Bible say on the gospel of Jesus Christ? 오늘 여러분께서 이 성경을 통해서 바울이 말하는 복음, 하나님의 복음, 예수 그리스도의 복음이 뭐냐? What is the gospel? I want you to know it. All right? The verse once again in English. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as his own human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him and for his name's sake, we received grace and apostleship to call people from among all the Gentiles to the obedience that comes from faith. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew and then for the Gentile. For in the gospel our righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분께서 아시다시피 저는 선교사로서 30년 동안 아시아에서 신학교에서 가르치는 선교 사역을 했습니다. As you know, my wife and I were missionaries for 30 years in Asia, teaching at seminaries. 저는 싱가포르, 대만에 20년 있으면서 신학교에서 가르쳤습니다. 또 한국에 10년 동안 있으면서 또 신학교에서 가르쳤고, 그 다음에 미국에 다시 하와이에 들어와가지고서 2000년에 들어와가지고서 지금까지 또 여기서 신학교에서 가르치는 저는 신학교 교수입니다.
So I've been teaching at seminaries in Singapore, Taiwan, Korea, and right here in Hawaii. When we came back to Hawaii from Korea in the year 2000, we had no place to stay. 제가 우리 가족이 2000년에 여기 들어왔는데 살 곳이 없어요. 그래가지고 우리 장모님께서 와이키키 인터내셔널 마켓플레이스 바로 뒤에 나후아 스트리트라고 바로 인터내셔널 마켓플레이스 뒤입니다. 거기에 간드미니엄 아파트를 한 채 갖고 계셨어요. 2bedroom apartment. 그래서 우리가 거기에서 5년 살았습니다. So I lived there for 5 years. So I know Waikiki very well. 그래서 와이키키에서 오래 살았기 때문에 5년 살았기 때문에 그 지역을 제가 잘 알거든요. 그래서 그때에 그 카필라니 파크에 가가지고서 우리가 운동을 했습니다. My wife and I went to Kapiolani Park. There is a place for athletic equipment, so we did our exercise. 그렇게 이제 운동하는 가운데서 한 사람을 만났어요. I met a man who was doing the same exercise as I did. 그래서 이렇게 이제 서로 친해가지고서 이제 대화하는 가운데서 he asked me 나한테 물어볼 Are you a Christian? 그래서 내가 기독교인이라고. Are you a Christian? 내가 물어보니까 No, I'm an atheist. 나는 무신론자로서 진화론을 믿는답니다. I believe in evolution. Everything is involved. There is no God. 그러더라고. 그래가지고서 이제 대화를 하기 시작해가지고서 이제 대화했는데 이분이 나한테 말하기를 I wrote an article on evolution. 내가 진화론에 대해서 글도 많이 썼는데 그 글을 내가 당신한테 보내주겠다 그러더라고. 그래서 주소를 달라고 내가 주소를 주니까 메일로 그분이 쓴 글 진화론에 대한 글쓰를 나한테 보내줬더라고. 내가 읽어봤어요. So I read the article which he wrote on evolution. One thing I learned from him, because I don't agree with his belief in evolution. 나는 그 진화론 믿지 않지만은 내가 그분한테 한 가지 배운 것이 뭐냐면은 그분은 적극적으로 진화론에 대해서 아주 deep conviction을 갖고 있는 사람이에요. He believes in evolution. He is absolutely assured evolution is right. It's a fact. 아주 진화론에 대해서 확실성을 갖고 있더라고. 그래서 제가 생각하기를 참 이런 사람이 지금 우리의 일반 대학에서 가르치고 일반 파블릭 스쿨에서 초등학교로부터 고등학교, 대학교에 가가지고서 다 이러한 진화론을 가르치는 것이 오늘의 사회인데 이러한 상황에서 우리가 기독교인의 신앙을 지키려고 하고 있는데 어떻게 하면은 내가 복음을 지킬 수가 있냐? 복음이 뭐냐? What is the gospel? 그래서 내가 이분한테 한 가지 배운 건 뭐냐면은 아주 적극적으로 그가 믿는 진화론을 믿는 그 확실성을 내가 배웠다고. I want you to have the same conviction. 내 마음에서 우러나는 그 컨빅션이 뭐냐면은 예수 그리스도가 나의 구세주고 내가 믿는 복음이 무엇이라는 것을 내가 확실성을 가져야 돼요. 그렇잖아요? Do you have that assurance? What is the gospel? 사도 바울이 로마서를 주후 58년경에 고린도 도시에서 썼습니다. 우리가 알다시피 사도행전 13장서부터 20장까지 바울의 선교 여행에 대해서 써 있어요. 사도행전 18장 가면은 사도 바울이 세 번째 선교 여행을 하는데 유럽으로 가는데 그 끝에 이제 에베소에 가기 전에 고린도에 가가지고서 3개월 동안 있으면서 거기에서 이 로마서를 썼습니다. So the Apostle Paul wrote this book of the book of Romans in the city of Corinth about 58 AD at the end of his third missionary journey. 로마는 그때 당시에 로마 제국이 전체 유럽을 다스렸습니다. At the time, in the first century, the Roman Empire controlled all of Europe, including the southern section of England, Palestine, and North Africa,
and the Roman Empire was the empire of the time. 그래서 1세기 때면요, 이 로마 제국이 전 그 유럽을 다스리고 북아프리카, 팔레스타인 전체를 다스렸어요. 거기에 로마 제국의 수도가 어디냐면 롬입니다. 로마예요. And all roads lead to Rome. 모든 길들이, 세상의 모든 길들이 롬을 향해서 간다 하는 그러한 말도 있습니다. Rome was the very, very important city in the first century. 아주 중요한 도시였습니다. 거기에 교회가 세워진 그 동기는 사도행전 2장을 보니까 오순절에 베드로가 오순절 설교를 하는데 그때 많은 유대 사람들이 솔로몬 성전에 와가지고서 제사 지내기 위해서 거의 100만 명의 유대 사람들이 예루살렘에 모여들어요. 1년에 한 번씩 6월 달에 2주씩 모여듭니다. 그때 많은 사람들이 로마에서도 왔다고. And so many people came to the city of Jerusalem in the first century during the time of the Pentecost. And there were approximately 1 million people in the city of Jerusalem in the month of June for 2 weeks. And when the Apostle Peter preached on the Pentecostal sermon, one day more than 3,000 people believed in Jesus Christ. 성경에 나와요. 하루에 3,000명이 예수 믿어요. 남자만 3,000명이에요. 여자와 아이들은, 자녀들은 카운트 안 하고 남자만 3,000명이 믿었다니까 여자 아들 다 할 것 같으면 5,000명, 6,000명이 될 겁니다. 많은 사람이 예수 믿어가지고서 그 다음에 자기가 온 그 나라에 다시 돌아갔다고. So these people who came from Rome and Mesopotamia and Turkey, so many different places to the city of Jerusalem, and then they went back to their own homes after the Pentecost. And these people who came from Rome to the city of Jerusalem and went back to Rome, and they established a church. 그래서 교회가 시작된 거예요. Anyway, the Apostle Paul was writing this letter to the small group of Christians in the city of Jerusalem in the first century. 58주 58년경이에요. 그때 당시 로마의 도시의 인구는 거의 100만 명이 됐습니다. About 1 million people lived in the city of Rome. About 30% were slaves. 30%는 노예들이에요. 전쟁에서 져가지고서 끌려온 노예들이 많이 30% 노예. 그러니까 그냥 뭐 그 오늘의 말 같으면 우리 하와이를 말 같으면 우리 하와이의 지금 인구 이 오아우 인구가 지금 한 100만 명이 됩니다. About 1 million, little less than 1 million. 그러니까 이 오아의 섬에 살고 있는 그 거의 100만 명의 인구가 그때 당시에 1세기 때 로마 도시에 거기서 살고 있었어요. These people did not know anything about the gospel. They never heard the name of Jesus Christ. 그 로마 사람들은 전혀 예수 그리스도의 복음을 듣지도 못하고 예수 그리스도의 이름조차도 듣지 못하고 이런 상황 속에서 교회가 세워졌는데 그러니까 이 사람들은 복음에 대해서 전혀 모르는 사람들입니다. They don't know anything about the gospel because they had never heard the gospel of Jesus Christ before. 그래가지고서 이제 바울이 거기에 교회가 세워졌으니까 이 편지를 쓴 겁니다. 그 많은 로마 사람들한테 그 도시에 살고 있는 사람들한테 여러분들은 복음에 대해서 모르는데 복음이 뭐라는 것을 내가 여러분에게 말씀하기를 원합니다. I want to tell you what the gospel of God is about. 그게 로마서 1장에 나와요. 그래서 오늘 여러분께서 로마서 1장을 통해서 바울이 4개의 중요한 하나님의 복음, 예수 그리스도의 복음의 그 정의를 여기에 써 있는데 그걸 배우시기 바랍니다. 아시겠어요? 복음이 뭡니까? 자, 아웃라인 보세요. 제가 드린 아웃라인 보십시오. 첫째 아웃라인의 첫 번째 쓴 게 뭐냐? 보세요. 하나님이 구약의 선지자들을 통해 예언하며 약속한 복음이다. Paul emphasized in the English, what is the gospel of God? Number one, in the middle of the English section, the coming of Jesus Christ was prophesied in the prophets. Romans chapter 1, verse 2 and 3. 자, 우리 읽겠어요. 로마서 1장 2절, 3절 우리가 읽겠습니다.
읽겠어요. 이 복음은 하나님이 선지자들로 말미암아 그의 아들에게 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 아들을 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나왔었고. Going back to verse 2 and 3 in English. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as his human nature was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. 첫 번째 바울이 복음에 대해서 말한 것이 저기가 뭐냐면은 이 복음은 구약의 선지자를 통해서 예언하셨다고 그랬어요. The gospel of God was prophesied by the prophets of the Old Testament. Therefore, the gospel of God did not occur suddenly. 도론이 복음이 생겨난 게 아닙니다. 하나님께서 오래전서부터 인간을 죄로부터 구원하기 위해서 계획을 갖고 계신 거예요. God had a plan to save mankind from their sins. 역사 철학을 보면요, philosophy of history, there are three different views. 인류의 역사 철학은 세 개의 관점이 있습니다. 첫 번째, 동양의 역사 철학은 아시아의 역사 철학, 특별히 중국에서 나오는 역사 철학은 순회하는 역사다. 영어로 말하면 it is a cyclical view of history. History goes around and around and around. 역사는 이렇게 빙빙 돈다는 겁니다. 사람이 나가지고 그 다음에 늙어가지고서 자라면서 늙고 늙는 과정에서 병 나서 그 다음에 죽는 겁니다. 생로병사, 생로병사, 생로병사. Life, birth, old age, sickness and death. Birth, old age, sickness. This is the cyclical view. The history goes around and around without any meaning. 아무 의미 없이 역사는 돌아간다는 것이 이게 동양의 철학이에요. 중국의 철학이고 우리 한국 사람의 철학입니다. 상라오빙스. 중국 사람들 그렇게 얘기해요. 상라오빙스, 상라오빙스. 중국어는 좋아요. 서양의 철학은 역사 철학은 뭐냐면은 스파이럴 뷰. 스파이럴 뷰 뭐냐면 나사 모양으로 돌아가는 역사다. 나사로. 나사 알죠? 내지말. 나사가 이렇게 빙빙 돌죠. 모닥이를 망치로 띄면은 그대로 곧 들어가는데 이 나사는 안 됩니다. 이렇게 빙빙 돌려야 돼요. Screwdriver, you have to drive, you have to turn it. 역사는 이렇게 돌아가면서 발전하는 것이 역사다 하는 것이 서양의 닥터 아놀드 토인비, 아주 유명한 역사학자예요. 영국에. 또 아스월드 스팽글러, 독일의 유명한 역사학자. 이 사람들은 뭘 믿느냐면은 history is spiral. 빙빙 돌면서 발전한다. 초대 시대와 중세기 시대는 봉건제대로서 이제 주인과 종들은 주인을 위해서 일하고 또 주인은 그 종들을 보호해주고 종으로부터 들어오는 그 물품을 팔아서 이제 돈을 챙기다. 그러니까 주인과 한국말하면 양반과 쌍놈입니다. 그 관계가 이게 봉건제도예요. 초대 시대 또 중세기 시대는 봉건 시대입니다. 그 다음에 15세에 들어가니까 이제 공장이 세우기 시작됐다고. In the 15th century, during the time of the Renaissance, and the factories began to rise, and the people began to go to cities to work in factories. 그러니까 15세기, 16세기 할 때는 공장이 세워지니까 시골에서 안 살고 도시로 가가지고서 공장에서 일했다고. 그러니까 봉건제도가 없어지는 겁니다. 봉건제도가 사라지고 그 다음에 뭐가 생기냐면은 자본주의가 생긴 겁니다. 캐피탈리즘. 15세기, 16세기에 자본주의가 생겼어요. 자본주의가 생기니까 그 다음에 은행이 생깁니다. Bank began. So many banks. 이렇게
봉건주의로부터 이제 자본주의로 바뀐 것이 그 다음에 보니까 돈 많은 사람은 더 많이 벌고 또 없는 사람은 더 가난하고 노동자는 가난하고 주인은 아주 부자고 그러니까 이제 이것을 바꾸기 위해서 공산주의가 생긴 겁니다. Communism began to rise. In 1848, Karl Marx wrote a book, Das Kapital. 공산주의가 생긴 거예요. 모든 것은 다 equal. 부자도 없고 가난한 사람도 없고 다 동등한 사람이 돼야 한다. 공산주의가 자본주의를 이렇게 변경시켜요. 그 다음에 공산주의가 사회주의로 돼가지고서 사회주의가 이제 유토피아로 돼가지고서 이 세상에 편안한 세계가 된다 하는 것이 이러한 그 나사로 돌아가는 역사관을 갖고 있는 사람들이 얘기했어요. 그러나 성경에 말하는 역사관은 달라요. 아시겠어요? 성경에 말하는 역사관은 뭐냐 할 것 같으면은 구원의 역사관이에요. 구원의 역사관. 그렇죠? 구원의 역사관. History of Salvation. 창세기 1장 1절을 보면요, 태초에 하나님이 우주 만물을 창조하셨다. Genesis chapter 1 verse 1 said, In the beginning God created heavens and the earth. 하나님이 태초에 우주 만물을 창조하셨다. 창세기 그렇게 말하고 그 다음에 맨 나중에 예수님께서 십자가상에 돌아가 죽으시고 부활하신 후에 그 다음에 종말론이 온다는 것이 요한계시록에 나타나요. 그러니까 역사는 처음에 창조로 시작됐고 그 다음에 과정의 역사가 있고 이 과정의 끝에 가가지고서는 예수님께서 다시 재림하실 때 When Jesus comes back for the second time, that will be the consummation of human history. 그래서 이 과정의 역사는 구원의 역사예요. 하나님께서 벌써 아담 해아가 범죄한 후에 그 범죄한 인간을 죄로부터 구원하기 위해서 앞으로 내가 메시아를 이 땅에 보내줘 가지고서 그가 십자가상의 죽음으로 말미암아 내가 구원의 역사를 완수하시겠다. God had a plan. He had a plan to save mankind from their sin through the cross of Jesus Christ. 이게 하나님의 계획입니다. 그래서 여기 볼 것 같으면은 아까 2절 3절 봤죠? 하나님의 복음은 구약의 선지자를 통해서 예언하셨다. 다윗의 자손을 통해서 예언하셨다고 그렇게 바울은 말하고 있습니다. 그래서 첫 번째의 복음의 정의가 뭐예요? 다시 보세요. 1번 읽겠습니다. 다 같이 읽겠어요. 하나님이 구약의 선지자를 통해서 예언하여 약속한 복음이다. That's number one. 두 번째로 말해요. 바울이 말하는 복음이 뭐냐? 두 번째 보세요. 복음의 핵심은 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음과 부활을 의미하는 것이다. 3절 4절 보겠습니다. Verse 3 and 4. 3절 4절 보세요. 복음이라는 건 the gospel of Jesus Christ, Jesus' death and resurrection in the gospel. 3절 보세요. 이 아들로 말미암아 육신으로는 다울의 혈통에서 나셨고 4절 보세요. 성령의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되었으니 곧 그리스도 주 예수 그리스도시니라. What is the gospel? 복음이라는 것은 예수 그리스도의 죽음과 부활입니다. 그게 복음이에요. 그렇게 바울이 얘기하고 있어요. 예수 그리스도의 부활과 죽음과 부활이 없는 기독교는 기독교가 아닙니다. 교회는요, 건물의 교회는 두 기둥으로 세워졌어요. 하나는 뭐냐면 십자가예요. 십자가죠. 십자가. 십자가가 기독교의 중심이에요. 한 기둥이고 그 다음에 부활입니다. The cross and the resurrection of Jesus Christ, these are the foundation of the church. 교회의 기반은 예수 그리스도의 십자가와 부활이에요. 십자가가 없는 기독교는 없습니다. 부활이 없는 기독교는 기독교가 아닙니다. 아시겠어요? 바울이 그렇게 얘기해요. 전쟁에 나가서 싸우는 군인이 총을 가지고 나가서 총이 있어야지 싸움하지 총 없이 맨손으로 가서 싸울 수 있어요? We have the soldiers go to the battlefield. They have to have guns, isn't that right? Rifles. Now we have a FIFA women's soccer. 지금 어저께 미국과 스페인이 여자 축구 결승전을 했어요. 미국이 이겼습니다. 2대1로. 축구 선수들이 축구장에 나갈 때 축구볼을 가져가야지 축구볼 없이 축구할 수 있어요? Can you play soccer without a ball? 안 돼요.
축구 선수는 축구볼을 가져가야죠. I play tennis every day from Monday through Friday. 저는 매일 아침 1시간씩 테니스 칩니다. 월요일부터 금요일. 그는 나는 라켓, 테니스 라켓하고 이제 가방에 볼을 가지고서 이제 가는데 하루는 내가 우리 집에서 테니스까지는 한 원 블락. 방 갔다가 보니까 내가 테니스 라켓을 안 가지고 왔다고. 그냥 가방만 가져와 가지고서 보니까 테니스 라켓이 없어요. 그거 어떻게 내가 테니스 쳐요? 맨손으로 쳐요? I forgot to bring my tennis racket. I only brought the balls. So I had to go back to my house to get the tennis racket. 똑같습니다. 기독교는 십자가와 부활이 없는 기독교는 없습니다. 그래서 요새 무슬림들이 많이 있지 않습니까? 무슬림의 고란은 성경에 말하는 두 것을 부인합니다. 첫 번째 뭐냐면 예수 그리스도가 하나님의 아들이 아니다. 알라의 아들이 될 수 없다. 하나님은 아들을 가질 수 없다. 그것이 고란에 나와요. 고란에 나오는데 19장 14절에 나옵니다. 알라 유일신이 아들을 가질 수가 없다. 삼위일체 신을 부인합니다. 또 무슬림들이 고란에서 또 부인한 게 뭐냐면은 예수 그리스도의 십자가를 또 부인한다고. 고란 4장 157절을 보면요, 예수께서 십자가상에서 죽은 게 아니라 다른 사람이 대신해서 죽었다. 그렇게 써 있어요. 고란 4장 157절에서. 그러니까 고란은 우리 기독교가 믿는 중심적인 그러한 그 교리, 예수 그리스도가 하나님의 아들로서 삼위일체 성부, 성자, 성령을 믿는 이러한 신앙을 부인하고, 예수께서 십자가상에서 못 박혀 죽었다, 이것도 부인하는 거예요. 복음은 예수 그리스도의 죽음과 부활이다. 바울은 여기서 그렇게 말하고 있습니다. 아시겠어요? 세 번째 보세요. The third, what is the gospel of God? 세 번째 보면 우리의 구원은 하나님의 은혜로서 이루어졌으며 그리스도를 믿는 그 믿음으로 얻을 수 있는 것이다. The third thing which the Apostle Paul emphasized about the gospel of God is the salvation by the grace of God through faith. Grace of God. 구원은 하나님께서 전적으로 100% 예수 그리스도를 통해서 완수하셨다는 것이 성경에 말하고요. 여러분과 내가 한 것은 하나도 없어요. 손꼽뼈 요만큼도 없습니다. 모든 것이 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 십자가를 통해서 구원의 역사를 완수했다. 이것은 하나님의 은혜로 구원이 완수됐다는 거예요. By the grace of God, God accomplished the work of salvation. You and I have nothing to do with the accomplishment of salvation. 그러나 내가 그 구원을 나한테 주신 것을 받아들이는 겁니다. By faith I accept that gift. 에베소 2장 8절 9절을 보면요, 너희가 하나님의 은혜로 믿음으로 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님께서 주시는 선물이라. 그렇게 나와 있어. 에베소 2장 8절 9절입니다. By grace through faith you are saved, not that of yourself. It is a gift of God, lest any man should boast. 구원이라는 것은 하나님께서 그의 은혜로서 우리에게 주시는 선물입니다. Grace of God has accomplished salvation. That is the gospel. 바울은 그렇게 얘기하고 있어요. 그러면 내가 그것을 믿음으로 받아들일 때에 내 것이 되는 거예요. 구원을 얻을 수가 있는 겁니다. 그래서 제가 신학교에서 이제 가르칠 때에 이렇게 해가지고서 이제 구원이죠. 구원 equals 예수 플러스 제로. Salvation equals Jesus plus nothing. 내가 믿음으로 받아들이는 거예요. 그게 복음입니다. 몇 년 전에 이제 신문에 나왔는데 기독교인한테 구원에 대해서 물었다고. 6,242명의 개신교 기독교인에게 당신이 구원받은 것이 행위에서 났습니까? 믿음에서 났습니까? 자, 대답하는 게 나왔어요. 퍼센트가 나왔는데 장로교인의 52%가 과반수가 넘는 사람이 내가 구원을 얻는 것은 나의 행위를 통해서 선한 행위를 통해서 구원을 얻는다. 52%가 나와 있어요.
감리교는 59%, 침례교 베프티스트는 38%, Assemblies of God, 오순절계통은 22%. 아직도 교회에 나오는 사람들이 내가 구원을 받는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받는 것을 그걸 잊어버리고 내가 선한 행한 그 행동을 통해서 구원을 얻는다. 그렇게 생각. Many Christians, I have the statistics right here. Over 6,000 people were asked about their salvation, and the Methodists and Presbyterian, over 50% of the people say, "I am saved by my good works." 이분들은요, 구원에 대해서 잘 모르는, 교회에 나오지만은 구원에 대해서 모르는 사람들입니다. 여러분의 구원은 하나님께서 주시는 그 그리스도를 내 구세주로 모시는 믿음으로 구원을 얻는 겁니다. 1장 17절 보세요. 다시 한번 보겠습니다. 로마서 1장 17절 보십시오. 1장 17절. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. In the gospel, a righteous from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, as it is written, the righteous shall live by faith. 의인은 믿음으로 사는 겁니다. 의인은 믿음으로 구원을 얻는 것이고 기독자의 생활도 믿음으로 이루어지는 것이에요. 믿음, faith. 찬송가 344장에 나와 있죠. 이 눈에 아무 증거 아니 배어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 눈으로 볼 수 없고 귀로 들을 수 없지만 성령의 감동 감화로 내 영의 눈을 뜨게 하신 그 하나님의 역사를 통해서 내가 예수를 믿는 겁니다. 아시겠어요? 그게 복음이에요. The grace of God and your faith in Jesus Christ, that brings you salvation. 여러분의 구원은 행위에서 나오는 게 아닙니다. 아시겠어요? 바울은 그렇게 얘기해요. 자, 시간이 많이 갔기 때문에 네 번째 보세요. 네 번째 볼 것 같으면은 구원이 뭐냐? 바울이 말하는 그 하나님의 복음이 뭐냐? 네 번째 보세요. 제가 거기 썼습니다. Number 4. 구원은 복음이라는 것은 그리스도인은 그의 믿음을 전 세계에 전하는 책임을 갖고 있다. 1장 8절에 나오는데, 근데 1장 8절이 여기 영상에 나오지 않습니다. 여러분께서 성경 갖고 있으면요, 1장 8절 보세요. 로마서 1장 8절을 보면은 이렇게 적혀 있습니다. 로마서 1장 8절을 읽겠습니다. 첫째는 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람을 인하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세계에 전파됨이니라. 너희 믿음이 온 세계에 전파됨이라. 바울이 말하는 하나님의 복음의 정의가 뭐냐면은 이 구원을 내가 얻었으면 나만 간직하는 게 아니라 이 복음을 딱 끝까지 전하는 책임감을 갖고 있다고 그랬다. You have the responsibility to send the gospel of Christ to the end of the world. 아시겠어요? 그게 복음입니다. 나만 잘 먹고 나만 잘 사는 게 아니라, 나만 구원받고 천당에 가는 게 아니라, 내가 받은 그 은혜, 하나님의 그 은혜를 너무 감격해서 하나님이여 나만 어떻게 이것을 받아들일 수가 있습니까? 이것을 딱 끝까지 전해야죠. 세계 선교는
복음의 핵심입니다. 아시겠어요? Mission is the heart of the church. If a church which doesn't have missions program is going to continue to decline and fight within the church. 선교의 비전이 없는 교회는 밤낮 싸움합니다. 서로 싸움해요. 선교의 비전을 얻고 전 세계를 바라보는 이러한 교회가 성장하는 교회가 되는 거예요. 아시겠습니까? Yes. 우리 교회도 선교하지 않습니까? 우리 교회에서 선교사를 여러분 몇 번 지금 파견한 줄 아세요? 대다수는 모를 겁니다. 여기 식당에 가면은 거기 선교사들의 사진들이 걸려 있어요. 중국의 김강현 선교사가 지금 일하고 있어요. 대만의 데이빗 로, 내 아들이 거기서 지금 선교하고 있습니다. 캄보디아에 이근희 선교사가 있어요. 또 러시아에도 장 선교사가 있어요. 이러한 선교사를 우리가 우리 교회에서 그들을 위해서 기도해주고 그들에게 필요한 그 선교금을 보내주고 이렇게 우리 교회가 선교를 할 때에 아시겠어요? 교회가 성장하는 거예요. When we do the work of missions, which is a command of Christ, go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and keeping to observe whatever I have commanded you. Lo, I'll be with you always to the end of the world. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. 너희는 세계에 가서 복음을 전하라고 했다고. 선교라는 것은 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. It's not the optional. Whether I can do mission or no. It is a command. 이건 명령입니다. 군대 가면은 상관이 명령하면은 기어 그러면 기는 겁니다. 뛰어 그러면 뛰는 거예요. 사격 그러면 쏘는 거예요. 거기 안 할 것 같으면 벌 받는 거라. 그렇죠? 이건 명령이에요. 사진이 명령할 때는 그 명령에 복줘버려야지. When sergeant commands, the soldiers have to obey. Jesus said, go is a command. Preach the gospel is a command. 하나님의 명령이에요. 복음이 뭐예요? 자, 다시 한번 보세요. 네 번째 복음은 그리스도인은 그의 믿음을 전 세계에 전하는 책임을 갖고 있다. Proclamation of the gospel to the world. 요한 웨슬레가 1750년대 영국에서 큰 부흥회를 일으켰습니다. 요한 웨슬레가 감리교의 창설자입니다. 요새 감리교 많죠? 그리스도나 감리교에 뭐 아예 큰 교회는 다 지금 감리교인데 그 감리교를 세운 그 사람이 누구냐면 요한 웨슬레예요. 요한 웨슬레가 잠자면서 꿈을 하나 꼈다고. 꿈을 꼈는데 꿈 가운데서 요한 웨슬레가 천당에 갔어요. 천당에 가가지고 보니까 아주 아름답고 So John Wesley, a famous evangelist, he went to heaven and in his dream 그래서 요한 웨슬레가 거기에 있는 천사한테 물어봤더니 여기에 우리 그 감리교에 속한 사람이 몇 명이나 여기 천국에 와 있습니까? And John Wesley asked the angel about how many Methodist members are in heaven. 이 천사가 이렇게 기록을 쭉 보더니 감리교에서 온 사람은 한 사람도 없네요. 감리교에 한 사람도 없대요. 에? There is no Methodist in heaven? No. How about the Presbyterian? 장로교는 어떻습니까? 그러니까 천사가 또 이렇게 보더니 장로교인도 하나도 없는데? 장로교도 있고 감리교 있으면 그러면 Baptist, 침례교는 어떻습니까? 침례교도 없고 오순절도 없고 없네. 그러면은 누가 천국에 갑니까? 이렇게 요한 웨슬레가 천사한테 물으니까 천사가 말하기를 예수 그리스도를 믿는 사람만 천국에 들어옵니다. 감리교가 천국에 보내는 게 아니에요. 장로교가 보내는 게 아닙니다. 하와이 한인교회가 여러분을 천국에 보내는 게 아니에요. 예수 그리스도를 내 구세주를 믿고 하나님께서 내게 주신 선교의 그 사역을 완수할 때에 내 안에 기쁨이 일어나고 정말로 하나님을 찬송할 수 있는 그러한 믿음이 생기는 겁니다. 아시겠어요? What is the gospel of God? 어떤 사람은 복음이라는 것은 불쌍한 사람을 도와주고 굶주린 사람을 먹여주고 인종차별을 없애주고 그것이 복음이다. That is good. 그거 중요성을 부인하는 게 아닙니다.
그게 복음이 아닙니다. 바울이 말하는 복음이 뭐예요? What is the gospel of God? One. 다시 한번 보세요. 아웃라인 보십시오. 복음이라는 것은 첫 번째, 하나님이 구약의 선지자들을 통해서 예언의 약속을 한 것이 복음입니다. The coming of Jesus Christ was prophesied in the prophets. That's the gospel. 두 번째 보세요. 복음이라는 것은, 복음의 핵심은 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음과 부활을 의미하는 것입니다. Jesus' death and resurrection is the gospel of Jesus Christ. 세 번째 복음의 정의가 뭐예요? 우리의 구원은 하나님의 은혜, 오직 은혜로서 이루어졌으며 그리스도를 믿는 믿음, 오직 믿음으로 구원을 얻는 것이 복음입니다. Salvation by the grace of God through faith in Jesus Christ. That is the gospel. 복음의 정의가 뭐예요? 네 번째, 기독교인은 그의 믿음을 전 세계에 전하는 책임을 갖고 있습니다. You ought to proclaim the gospel to the end of the world. That's the gospel. 다른 사람이 복음이 뭐다, 종교는 다 마찬가지다, 뭐 기독교도 좋고 불교도 좋고 유교도 좋고 힌두교도 좋고 다 그냥 여러 길이 있는데, 종교의 종점이 뭐냐? 사람을 도와주고 불쌍한 사람을 도와주고, 이것이 종교의 목적이지 그게 복음이 아닙니다. 바울이 말하는 이 로마서 1장에 나오는 복음의 정의는 이렇게 네 가지로 적혀 있어요. 아멘. 똑바로 들으세요. 다른 사람이 뭐라 그러더라도 내가 믿는 그 신앙의 정의가 뭐냐? 복음이라는 것은 하나님께서 선지자를 통해서 예언하셨고, 복음이라는 건 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음이고, 이 복음이라는 것은 하나님의 은혜와 하나님의 그 주신 믿음으로 이루어지는 것이고, 복음을 딱 끝까지 전하는 이 네 개의 정의를 이해하는 사람이 복음을 이해하는 사람입니다. 기도하겠습니다. Our loving Father, we really thank you for this marvelous passage right here in the book of Romans chapter 1. What is the gospel of God? Lord, open our eyes to see what the Bible said about the gospel of Jesus Christ. We thank you for the privilege of knowing Christ as our Savior, as our Lord. Lord, proclaim this gospel to the end of the world. And this we pray in the name of Jesus Christ, our Lord.